ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज पुणी थरे स्वागत आमर एई आलोचना को। आमे आज भी अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर से अमूल्य ग्रंथ ओडिया भागवत भितर को जिबा। आजिरा आधार रहिबो षष्ठ अध्याय। आउ आमे श्लोक 51 रु आरंभ करी 100 श्लोक जाए देखिबा। ए अंशरे ना देवर्षि नारद से व्यासदेवंक आगरे निज पूर्व जन्मर कथा कहउछंती। बड़ गभीर कथा सबु केमिति से नारद हेले सेई कहानी आमर चेष्टा रहिबो एई पदगुड़िकर जो भितिरी अर्थ अछि ताकु टेके सरल भावरे बुझिबा और सेथिरु किछि सिखिबा। ए कहानीर पूरा मजा नेबाकु हेले शेष जाय निश्चय सुनिबे। आउ हां, जदि एमिति आध्यात्मिक कथा भल लागुची ताहले आम चैनल को भी सब्सक्राइब करि नेबे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा नारदंकर सेई अलौकिक अनुभूति कथा। प्रथमे श्लोक 51 और 52। अत्यंत प्रेम हरे देहे उद्गम हेले तनुरुहे। 51 आनंद सागरे बुडिली उभय लोक न जानिली। 52 एठी जिमती कुहा जाइछि देहरे लोम टांकुरी उठिला और एलोक सेलोक किछि जणा पड़िलानी। एइटा कोन खाली गोटे बाहरर लक्षण ना एहारो किछि गभीर माने अछि? ना ना, एइटा खाली बाहरर कथा नुहे। एइटा हेउछि भितरर माने गोटे गभीर आंतरिक अवस्थार प्रतिफलन। नारद माने से पूर्वजन्मरे जो दासीपुत्र थिले से कहउछंती केमती भगवानकर से जो क्षणिक दर्शन हैला सेथिरे तांको देह पूरा प्रेमरे पुलकित होइगला, लोम सबु छेया होइगला। आउ से एमती को आनंद सागररे बुढ़ीगले जे तांको आउ माने ए लोकों की परलोकर किछि भी चेता रहिलानी। एइटा ही प्रकृतरे भक्तिर तन्मयता, जेमती कहंती समाधि अवस्था, जोठी निजर सत्ता पूरा भगवत प्रेमरे मिसी जाए। बाह, पूरापूरी निजको भूली जेबा भली आनंद। तापरे से जो दिव्य रूप देखिले तार किछि विशेषत्व थिला कि? आगामी श्लोक माने 53 रु 56 कोन कहूछि देखिबा। रूपे की देवा पटांतर मन वचन आ गोचर 53 देखी उठिली तत्क्षणे बिकळे चित्त करसने 54 पुणी रहिली दृढ़चित्ते से रूप देखिवा निमंते 55 से हरि होइले अंतर दिसिला घोर अंधकार। कौनसी दुनियार जिनिस सह तुलना करी हेबनी, पटांतर देई हेबनी। सेटा मनर कल्पना बाहरे आउ कथारे भी प्रकाश करी हेबनी। मनवचन गोचर से दर्शन पाइला परे से बालक आनंदरे एकदम उठी पड़िले, किंतु परमुहूर्तरे पुणी से रूप देखिबा पाई गोटे प्रबल इच्छा हैला। विकल चित्त करासणे से दृढ़ मन करी अपेक्षा कले, हेले हठात भगवान अंतर्धान ହେଇଗଲେ। आउ से जो आलोक थिला से चलीजिबा परे चारियारे गोटे गभीर आध्यात्मिक अंधार लागिला। एटा देखाउछि कि दिव्य अनुभूति परे जो विरह आसे तार कष्ट केते बेसी होई पारे। हाँ, से आलोक गल्ला परे पूरा अंधार। एमिति अवस्थारे से बालक कौन कले? पूरा निराश हो गले कि? देखिबा श्लोक 57 रु 61 कौन कहूछि। बाहुड़ी चाहिली बाहारे दिश आकाश अभ्यंतरे 57 भितरे बाहारे न पाई आकुळे कंपे मोर देही 58 एमंते अंतरिक्ष बाणी किबा अमृत तरंगिणी 59 मन वचने अगोचर स्वभावे गंभीर सुस्वर 60 प्रसन्न कला मोर मन सुनिली आकाश वचन 61। नाई निराशा नुहे बरम व्याकुलता थिला। बहुत व्याकुल होई गले जेतेबेले भगवान दिसिलेनी से तांकु चारियाडा खोजिले, बाहारे दिग विदिगरे आकाशरे एपरिकी निज भितरे भी, हेले कोठी पाइलेनी। आउ सेतेबेले से विरह वेदनारे तांको देह पूरा कंपिबाकू लागिला। आउ ठीक सेई समयरे सेई जो तीव्र आकुलता थिला सेतिकी बेले गोटे अलौकिक कथा हैला। से गोटे अंतरिक्ष बाणी सुनिनी, आकाशवाणी। से बाणीटा खाली शब्द नथिला, सेटा जेमिति अमृतर धारा, बहुत गंभीर बाहारी मिठा स्वर, मन और कथार सीमा बाहारे। आउ सुनिवा मात्रके मनकु पूरा शांत आउ खुशी करिदेला। अच्छा हाँ, एथरो गोटे बड़ कथा जना पड़ुची। भगवान हुए तो रूपरे देखा न देई पारंती, किंतु निज भक्तर आकुलताकू से केबे अणदेखा करंतिनी। से अलगा बाटरे जेमिति एठी आकाशवाणी रूपरे बाट देखिबाकू आसंती। एक कथाटा बहुत आश्वासना दउछि। तेबे से आकाशवाणी रे कोन थिला? कौन कहिले भगवान जे बालकर मन एकदम खुशी होइगला। श्लोक 62 रु 65 सुनिबा। ए जन्म देखिबु तु काहि मोहर आदि अंत नाही 62 कुजन जनंकर चित्त
କର୍ମ ବାସନାରେ ଜଡ଼ିତ। 63 ଯାବତୁ ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମେ ଚିତ୍ତ ଆକର୍ଷେ ମତି ଭ୍ରମେ। 64 ସେ ମୋତେ ପାଇବେ କେମନ୍ତେ କର୍ମ ଆବୋରି ନା ନା ମୋତେ। ହଁ, ଏଇ ଆକାଶବାଣୀରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର ସତକଥା ଥିଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବୁନି। ଓହୋ। କାହିଁକି ନା ମୋର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ସୀମା ବାହାରେ। ଯୋ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ କର୍ମବାସନାରେ ବାନ୍ଧି ରହିଛି, କର୍ମ ବାସନା ମାନେ ଭଲ କାମ ପୁଣ୍ୟ କରିବା, ଖରାପ କାମ ପାପ କରିବା, ଆଉ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ସେଥିରେ ଯାହାର ମନ ଲାଗି ରହିଛି, ତା ମନ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହିଁ ବୁଲୁଥିବ, ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଥିବ। ଏମିତି କର୍ମଫଳରେ ଯିଏ ବନ୍ଧା, ସେ ମୋତେ କେମିତି ପାଇବ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା କୁହାଗଲା। ଆମର ଯୋଉ ସାଧାରଣ କାମ ଆଉ ତା ଫଳ ପାଇବାର ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଧା। ଏଠି ଖାଲି ଖରାପ କାମ ନୁହେଁ, ଭଲ କାମ କରିବାର ଯୋଉ ଅଭିମାନ, ସେଇଟା ବି ଦୂରତା ଆଣେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି କର୍ମବାସନା ଏତେ ବଡ଼ ବାଧା, ତାହେଲେ ସେ ବାଳକ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ କେମିତି? ତାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଆକାଶବାଣୀରେ ଏକଥା ବି କୁହାଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଶ୍ଲୋକ 66-70 ମୋର ସେବକ ସେବା ଫଳେ, ତେଣୁ ଦେଖିଲୁ ମୋତେ ଡୋଳେ। 66 ମୁଁ ଯାହାର ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଥାଇ, ତା ହୃଦେ ଅମଙ୍ଗଳ କାହିଁ। 67 ଏବେ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କରି, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଦେହେ ଧରି। 69 ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ମୋର ପାଦେ, ଚିତ୍ତେ ପ୍ରସରୁ ଅପ୍ରମାଦେ। 69 ଏ ଦେହ ଛାଡ଼ି ମୋର ଧ୍ୟାନେ, ଅନ୍ତି ମିଳିବୁ ମୋ ଭୁବନେ। 70 ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍। ଆକାଶବାଣୀ ସେ କାରଣଟା ପୁରା ସଫା କରିଦେଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁ ଆଗରୁ କରିଥିବା ମୋର ସେବକମାନଙ୍କର, ମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ସେବାର ଫଳ। ଓହୋ, ସାଧୁ ସେବାର ଫଳ। ହଁ, ଏଇଟା ସାଧୁସଙ୍ଗ ଆଉ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କରାଯାଇଥିବା ସେବାର କେତେ ଯେ ମହତ୍ତ୍ୱ ତାକୁ ଦେଖାଉଛି। ସାଧୁ ସେବା କଲେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଏ। ଭଗବାନ ଆହୁରି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ତାର କେବେ ବି ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏନି। ବାଃ! ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ବାଟ ବି ଦେଖେଇଲେ। କହିଲେ, ଏବେ ତତେ ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ମିଳିଛି, ଏଥିରେ ସାଧୁସେବା କରୁଥା। ମୋ ପାଦରେ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ରଖ, ଆଉ ସେ ଭକ୍ତି ବଢ଼ୁଥାଉ। ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କର। ଏମିତି କଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେହ ଛାଡ଼ିବୁ, ଶେଷରେ ମୋ ପାଖକୁ, ମୋ ଧାମକୁ ଆସିବୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେବା, ଭକ୍ତି ଆଉ ଧ୍ୟାନ, ଏ ତିନିଟାର ମିଶ୍ରଣ। ଏଇଟା ହିଁ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା। ଖାଲି ବାଟ ଦେଖେଇଲେନି, ଏଇଟା ତ ପୁରା ଗୋଟେ ଅଭୟ ବରଦାନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ କୃପା ମିଳିଲା, ଏହାର ପରିସର କେତେ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା। ଶ୍ଲୋକ 71-76 ଏ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ମୋର ବିଷୟ ତୋର ମତି, କେବେ ହହ ନୋହିବ ଦୁର୍ଗତି। 71 ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ବାଧା ଯେତେ, କେବେ ହେ ନ ଲାଗିବ ତୋତେ। 72 ମୋ ଅନୁଗ୍ରହେ ହେଉ ଜ୍ଞାନ, ଏମନ୍ତ ଆକାଶ ବଚନ। 73 ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ଫୁରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ, କିଏ ତାହା ଦେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। 74 ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ନାହିଁ ଯାର, ମହାମହିମା ନିର୍ବିକାର। 75 ସେ ବାଣୀ ଶୁଣି ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିରେ, ପ୍ରଣାମ କଲି ତା ପୟରେ। 76 ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶ୍ଚୟ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ତ ସୀମା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ତୋ ମନ ମୋ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିଛି, ତୋର କେବେ ବି ଦୁର୍ଗତି ହେବନି। ଏପରିକି ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହେଉ କି ମହାପ୍ରଳୟ ହେଉ, ସେ ସମୟର କୌଣସି ବାଧା ବି ତତେ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଏଟା କେତେ ବଡ଼ କଥା, ମାନେ ସମୟ ଆଉ କାଳର ପ୍ରଭାବରୁ ବି ମୁକ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବରଦାନ ଦେଲେ, ମୋ କୃପାରୁ ତତେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆକାଶବାଣୀ ଥିଲା, ଏ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜାଗାରୁ ଆସୁନଥିଲା। ଏ ସେଇ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠୁ ନିଜେ ନିଜେ ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ତ ରୂପହୀନ, ମହାମହିମାବାନ ଆଉ ନିର୍ବିକାର, ମାନେ ଯାହାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ଏହି ଅଶରୀରୀ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାର କଥା ଥିବା ବାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସେ ବାଳକର ମନ ପୁରା ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତେବେ ସେ ଆକାଶବାଣୀ ପାଇଲେ, ବରଦାନ ବି ପାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ବାଳକର ଜୀବନ ଆଗକୁ କେମିତି ଚାଲିଲା? ସେ ନିଜ ସାଧନା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଶ୍ଲୋକ 77-83 ଭିତରେ ଏ କଥା ଅଛି, ମୋର ଜୀବନ କୃତକୃତ୍ୟ, ଶୁଣ ହେ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ। 77 ସେ ବିନୁ ନ ଜାଣାଇଆନ, ମୋ ସର୍ବଗତି ଭଗବାନ। 78 ଲାଜ ଭୟକୁ ପରିହାରି,
ହୃଦେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଧରି। 79 ଅନନ୍ତ ନାମ ଗୁଣ ଯେତେ ଚିତ୍ତେ ସୁମରି ଅବିରତେ। 80 ଭୂମି କରଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଗତ ରାଗ ତୁଷ୍ଟ ମନ। 81 ମଦ ମତ୍ସର ମାନ ତେଜି କୃଷ୍ଣଚରଣେ ଦୃଢ଼େ ଭଜି। 82 ଏମନ୍ତେ ଭ୍ରମୋ ଅନୁଦିନ ନିର୍ମଳ ହୋଇଲା ମୋ ମନ। ଏଠି ନାରଦ ମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସେଇ ବାଳକ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପୁଅ ବ୍ୟାସଦେବ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଆଉ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ତାପରେ ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଜାଣେନି, ସେ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ। ଏଠିରୁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ନିଜର ସାଧନା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ। ସେ ସମାଜର ଲାଜ, ଡର ଏସବୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମକୁ ଧରିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଅସଂଖ୍ୟ ନାଁ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଅଛି, ସେସବୁକୁ ସବୁବେଳେ ବିନା ବନ୍ଦରେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ, ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ଦୁନିଆର କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଉ ଆସକ୍ତି ରଖିଲେନି। ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ପୃଥିବୀ ସାରା ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମନର ଯେଉଁ ମଇଳ, ଅହଙ୍କାର, ମଦ, ହିଂସା, ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅଭିମାନ, ମାନ ଏସବୁକୁ ପୂରାପୂରି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିଷ୍ଠା ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିଦେଲେ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଭାବି, ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ, ତାଙ୍କ ଭଜନ କରି ପୃଥିବୀରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାଙ୍କ ମନ ପୁରା ନିର୍ମଳ ହୋଇଗଲା। ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଧନା! ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୋଟେ ପୁରା ଚିତ୍ର। ମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଅହଙ୍କାରକୁ ନାଶ କରିବା ଆଉ ନିଜର ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ଏମିତି ନିଷ୍ଠାରେ ସାଧନା କରୁ କରୁ ଆଉ ନିର୍ମଳ ମନ ନେଇ ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ତାଙ୍କର ଦେହ କେମିତି ଗଲା, ସେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ଲୋକ 84ରୁ 87ରେ କଥା ଅଛି। ଏମନ୍ତେ ମରଣ ନିୟତ କାଳ ହୋଇଲା ଉପଗତ। 84 ସଂଶୟ ସ୍ଫୁରେ ମୋର ମନେ ବିଜୁଳି ଯେହ୍ନେ ନୀଳଘନେ। 85 ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ମୁହିଁ ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଶରୀର ଉପେକ୍ଷି। 86 ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଗ୍ରହେ ଶୂନ୍ୟ ଗମିଲି ଦିବ୍ୟ ଦେହେ। 87 ହଁ, ସମୟ ତ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେମିତି କଳା ମେଘରେ ବିଗୁଳି ମାରେ, ସେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ସଂଶୟ ବା ଦ୍ୱିଧା ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ବି ବେଳକୁ ମନ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଠିକ୍ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦର୍ଶନରୁ ଯେଉଁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା, ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିନା କାରଣରେ କୃପା ହେଲା, ସେଇ ବଳରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ଏଇ ମାଟି ଦେହଟା ପ୍ରତି ଯାହା ବି ମୋହ ଥିଲା, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଦେହ, ମାନେ ଚିନ୍ମୟ ଦେହ ଧରି ଶୂନ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଟା ତ ଗୀତାର ସେଇ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଅନ୍ତକାଳେ ଚ ମାମେବ ସ୍ମରନ୍ ମୁକ୍ତ୍ୱା କଲେବରମ୍। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଠିକ୍। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ଓ ତାଙ୍କ କୃପା ପାଇବା, ଏଇଟା ହିଁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ। ତାହେଲେ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଦିବ୍ୟ ଦେହରେ ଗଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, କୋଉଠିକି ଗଲେ, ଏ ବିଷୟଟା ଟିକେ ରହସ୍ୟମୟ ଲାଗୁଛି। ଶ୍ଲୋକ 88ରୁ 90 କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। କଳ୍ପାନ୍ତେ ଦିନ ପ୍ରଳୟରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖିଣ ଉଦରେ। 88 କ୍ଷୀର ଜଳଧି ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ଅଚ୍ୟୁତ। 89 ପଶିଲି ତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ନିର୍ଲେପ ନିର୍ମଳ ଶରୀରେ। 90 ହଁ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ଆଉ ଏଥିରେ ସଂକେତ ବି ଅଛି। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ କଳ୍ପର ଶେଷ ହେଲା, କଳ୍ପ ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମୟଚକ୍ର, ହଁ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇ ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅଚ୍ୟୁତ ମାନେ ଶ୍ରୀହରି ପୁରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜ ପେଟ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ କ୍ଷୀରସାଗର ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କ ଶେଜ ଉପରେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଳୟର ସମୟ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସାଧକ, ଯିଏ ଏବେ ଦିବ୍ୟ ଦେହରେ ଥିଲେ, ସେ ନିଜର ସେଇ ପୂର୍ବ କର୍ମଫଳରୁ ମୁକ୍ତ, ପୁରା ନିର୍ମଳ ଆଉ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଶରୀର ସହିତ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ପଶି ମିଶିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୀନ ହେଇଗଲେ। ହଁ, ଏକ ପ୍ରକାର ଏଟା ଦେଖାଉଛି କି ମହାପ୍ରଳୟ ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତିର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ପୁଣି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ନ ହୋଇଛି।
ବୁଝିଲି ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଜ ମୂଳ ଜାଗାକୁ ଫେରିଗଲେ ସେ ପ୍ରଳୟ ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନାରଦ ରୂପରେ ସେ କେମିତି ଆସିଲେ? ଶ୍ଲୋକ 91-94 ଏଇ କଥା କହୁଛି। ଯେବେ ସହସ୍ର ଯୁଗ ଗଲା ଶୟନୁ ହନନ୍ତ ଉଠିଲା 91 ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ଧରି ଭୂମି ଭିଆଇ ସୃଷ୍ଟି କରି 92 ମରିଚି ଆଦି ସପ୍ତସୁତ ବ୍ରହ୍ମା ମନରୁ ହେଲେ ଜାତ 93 ମୁହିଁ ହୋଇଲି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ଭୂତ ବିଧାତାର ଅଙ୍ଗେ 94। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ର ଚତୁର୍ଯୁଗ ବିତିଗଲା ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ସାଇ ଭଗବାନ ନିଜ ଯୋଗନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲେ। ଉଠିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ନେଲେ ଆଉ ନୂଆ କଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନରୁ ପ୍ରଥମେ ମରିଚି ଆଦି ମହାନ ଋଷିମାନେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତାଙ୍କୁ ମାନସ ପୁତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେଇ ପୂର୍ବକଳ୍ପର ସାଧକ ଯିଏ ପ୍ରଳୟ ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହେଇ ରହିଥିଲେ, ସେ ବି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ କୋଉଠି କୋଉଠି କୁହାଯାଏ କୋଳରୁ ନାରଦ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଓହୋ, ଏମିତି ଭାବରେ? ହଁ, ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସାଧନା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା କେବେ ବି ବେକାର ଯାଇନି। ସେଇଟା ପରଜନ୍ମରେ ପରକଳ୍ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପାଇଁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଦିଏ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେଇ ଦାସୀ ପୁଅ, ସେ ସାଧକ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ହେଲେ। ଏଇଟା ସତରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା। ତେବେ ନାରଦ ରୂପ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଣ ଥିଲା? ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଶେଷ ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକରେ ମାନେ 95ରୁ 100 ଭିତରେ ଏଇ କଥା ଅଛି। ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତେ ଏ ତିନି ଲୋକେ ଭମେ ନିତ୍ତେ 95 କୃଷ୍ଣର ଭାବେ ଭମେ ନୀତି ମୋହର ଅବ୍ୟାହତ ଗତି 96 କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଭାବ ଭୋଡ଼େ ମୁହିଁ ଗମଇ ଅନ୍ତରାଳେ 97 ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁହିଁ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରଇ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ 98 ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ମୋର ବାଣୀ ବୀଣା ଗୋଟିଏ ଦେଲେ ଆଣି 99 ଶପଥ ସ୍ୱର ବିଭୂଷଣା ସୁସ୍ୱରନାଦ ତିନି ଗୁଣା 100। ହଁ, ନାରଦ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସାଧନା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ବରଦାନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିଲା। ସେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ତିନି ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ତାଙ୍କ ଗତି କୋଉଠି ବି ଅଟକୁ ନଥିଲା, ଅବ୍ୟାହତ ଗତି। କାହିଁକି ଅଟକୁ ନଥିଲା? ବୁଲୁ ନଥିଲେ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବି ଯାଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଇ ଗାଇ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେବସଭାରେ ନାଚୁଥିଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତି, ଏତେ ମଧୁର କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ କଥା ଶୁଣି ନିଜେ ଭଗବାନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ସେ ନାରଦଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦାମୀ ଉପହାର ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ବୀଣା। ସେ ବୀଣାଟା 7 ସ୍ୱରରେ ସଜା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ମିଠା ସ୍ୱର ବାହାରୁଥିଲା ଯେ ମନ ପୁରା ମୋହି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ସେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାରଦ ବୀଣା, ଯାହାପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ପରିଚୟର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ସେଇ ବୀଣା ଧରି ତିନି ଲୋକରେ ବୁଲୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ନାରଦଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଏ ଯୋଉ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏଥିରୁ ସତରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନାରଦଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସେଇ ସାଧଦ ରୂପ କେମିତି ସାଧୁ ସେବା ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ଷଣିକ ଦର୍ଶନ ପାଇ ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ପୁଲକରେ ଭରିଗଲେ। ପରେ ସେହି ଦର୍ଶନର ବିରହରେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆକାଶବାଣୀ ଜରିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଠିକ୍ ବାଟ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଅଭୟ ବରଦାନ ବି ପାଇଲେ। ସେହି ବାଟରେ ଚାଲି ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସାଧୁ ସେବା କଲେ, ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ରଖିଲେ, ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କଲେ। ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ। ମହାପ୍ରଳୟ ପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୀନ ହେଇ ରହିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ନାରଦ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଆଉ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ବୀଣା ପାଇଲେ। ହଁ, ଏ ପୁରା କାହାଣୀଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ସବୁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏଟା ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, କେମିତି ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ କରାଯାଇଥିବା ନିଷ୍କାମ ସେବା, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ସାଧନା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବ
କେବଳ ସେହି ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଜଣକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇବାର ବାଟକୁ ସହଜ କରିଦିଏ। ନାରଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ହେଉଛି କର୍ମ, କୃପା, ଭକ୍ତି, ସାଧନା ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଭଳି ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ନାରଦଙ୍କ ଏ ଯାତ୍ରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ନା, ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରୁଛେ, ଆମର ସେବା କରିବାର ଯୋଉ ଭାବ ଅଛି ବା ନାହିଁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବା ଅବିଶ୍ୱାସ, ଆମର କୋଉଥିରେ ମନ ଲାଗୁଛି ବା କୋଉଥିରୁ ମନ ଉଠି ଯାଉଛି, ଏସବୁ ମିଶି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର କୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି କେଜାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ବାସନା ରଖୁଛୁ ତାହା ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଉଛି ନା ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଦଉଛି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଆଲୋଚନା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜ କଥା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ନିଜ ଭକ୍ତି ଜଣେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଏ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଆମର ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଚାଲୁ ରହିବ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ବା ଅଧ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।